Have a jubilant day, dear children. Today, in your general knowledge, let's solve quiz 15. The picture which you are looking at now is the picture of Gateway of India, which is in Mumbai, Maharashtra state. Now we'll go into the quiz 15. Your first topic in 15 is A. Literature. Do you know your nursery rhymes? We'll just recall our nursery rhymes which you have studied in your kindergartens, okay? First one, who wandered upstairs and downstairs in his nightgown? So there is a rhymes which has the line upstairs and downstairs. So the person who wandered upstairs and downstairs in his nightgown is Wee Willie Winkle. Wee Willie Winkle. Second one is who sat in the corner eating curds and whey. வேவும் கர்டும் சாப்பிட்டுட்டு யார் கார்னரில் உட்காந்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ரைமில் வர பர்சன் வந்து லிட்டில் மிஸ் மஃபெட். லிட்டில் மிஸ் மஃபெட். தேர்ட் ஒன், வாட் வாஸ் பிகி டூயிங் ஆன் த ரயில்வே ட்ராக்ஸ்? பிகி பற்றின ஒரு ரைமில் பிகி என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு ரயில்வே ட்ராக்ல? பிக்கிங் அப் ஸ்டோன்ஸ். ஃபோர்த் ஒன், வாட் வாஸ் பாலி ஆஸ்ட் டு? பாலியை வந்து என்ன செய்ய சொல்கிறாங்க? புட் த கெட்டில் ஆன். கெட்டில்னா டீ ஜக் மாதிரி, which keeps the tea hot. That is called a kettle. Fifth one, what was the name of the pumpkin eater? Pumpkin சாப்பிட்றவனோட அந்த ரைமில் வர அந்த பர்சனோட நேம் வந்து பீட்டர். So B topic, mathematics and science. First one, tick the correct choice. Your first question is, white light is made up of dash colors. White lightல எத்தனை colors இருக்கு? See, look at the prism here. When you pass the white light into a prism, it displays 7 colors. So there are totally 7 colors. Second one, while specifying the date of birth, we must mention the date of birth. சொல்லும் போது என்ன சொல்லணும்? month, year, date எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணும். Third one, a rolling ball stops rolling after some time on account of dash force. ஒரு பால் ரோல் ஆகிட்டே இருக்குது, ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் அது வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆயிடுது. எதனால்? டியூ டு த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்ட்ஸ் இன் த ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன். ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். ஃபோர்த் ஒன், வி யூஸ் டேஷ் ஆஸ் அ லூப்ரிகன்ட் டு ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன். ஃப்ரிக்ஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்கு, ஃப்ரிக்ஷன்னா ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கிற சர்ஃபேஸ் எல்லாம் நிறைய ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும். அந்த ஃப்ரிக்ஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிரீஸ். ஃபிஃப்த் ஒன், a fault in computer program is called a கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமில் ஒரு ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பக். செகண்ட் ஒன், do as directed. So I'll read the question first and then we'll see how to solve. உங்களோட in your note you should write, don't write just the answer, solve it then arrive at the answer, okay? First one, express the ratio which the first bears to the second and reduce the ratio to the lowest term. இங்கே 2 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு அதை ரேஷியோவில் ரைட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதை லோவஸ்ட் டேர்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். We'll see how to solve it. The ratio of 33 and 88 is, we should write the ratio as 33 is to 88 and then afterwards that is equal to 33 divided by 88. So that is 33 divided by 88, that is equal to, if you cancel these two, numerator and denominator, from 11th table you get 3 by 8. So the answer is 3 by 8. This is the lowest term of conversion. We'll look into the next question. So the answer is 3 is to 8. Second one, write the following integers in ascending order. Here 3 integers are given, -4, 5 and 3. We'll see how to solve it, okay? So you all know in your graph, when you write in your x-axis, 0 comes in the middle,
1, 2 positive integers like this you'll be writing. Negative integers goes in this way, -1, -2, -3, -4, -5. So in this, which is greater appadina, -1 is greater than -5. So you should write like this. So in our question, what are the numbers given? It's 4 minus, it's 5, -4 and 3. So you should write the ascending order. Ascending na smallest is -4. So the answer will be -4, 3, 5. So -4, 3, 5. Okay. Next one. See, look here. -4, 3, 5 will be the answer. Third one. Find the value of 15 into 36 plus 6. So 15 into 36 plus 6. See, look here. 15 into 36 plus 6. 36 plus 6, you know the answer. It is, if you add these two, you should write as 42. Whichever is given in simple bracket, you should solve that first. எதெல்லாம் simple bracket ல இருக்கோ அதை தான் first solve பண்ணும். So 36 plus 6 is 42. 15 into 42 is 360. So your answer will be 360. See, look here. 360 is the answer. Now we will see the do you know. Sir Isaac Newton, an English scientist and mathematician, demonstrated that light was broken into different colors when it is passed through a prism. So prism வழியா light pass பண்ணா அது நிறைய different colors வந்துட்டு emit பண்ணும் அப்படின்னு யாரு கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா Sir Isaac Newton. அவர் ஒரு scientist. Okay. The prism moves, the light moves faster than anything else in the universe, traveling at the speed of 3 into 10 power 8 meters in single second. ஒரு செகண்டில் லைட் தான் இருக்கிற யூனிவர்ஸில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸை விட லைட் தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகும். அது வந்து எவ்வளோ ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுதுன்னா 3 into 10 power 8 meter per second. Okay. Next one is social studies. See, social studies. The following pictures are landmarks of certain cities. Landmarks அப்படின்னா important place. ஸோ ஒரு சிட்டியில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க. அந்த சிட்டியோட பிளேஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், லுக் அட் த பிக்சர் மைண்ட்ஸ்லி. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்டூபா. பாருங்கள், பிங்க் கலரில் பிக்சருக்குள்ளே எழுதியிருக்கேன். அது பேர் ஸ்டூபா. ஸ்டூபா மீன்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் புத்திஸ்ட் பீப்புள், புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணுற பீப்புள் வந்து ப்ரே பண்ணுவாங்க, வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. அது எந்த சிட்டியில் இருக்குது அப்படின்னா சாஞ்சி. ஸோ யூ ஷுட் ரைட் த நேம் ஆஸ் சாஞ்சி. ஓகே, சாஞ்சி. செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், கேட்வே ஆஃப் இந்தியா. அது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மும்பை. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், இந்த பிளேஸ் முஸ்லீம் போய் வர்ஷிப் பண்ணுற பிளேஸ்க்கு பேர் காபா. இது எந்த பிளேஸில், எந்த சிட்டியில் இருக்குன்னா மெக்கா. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இந்த டவருக்கு பேர் பிக் பென். இது வந்து ரெண்டு நேமில் கூப்பிடுவாங்க, கிளாக் டவர், எலிசபெத் டவர். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பேலஸ் ஆஃப் வெஸ்ட்மினிஸ்டர். ஸோ இது எந்த சிட்டியில் இருக்குது அப்படின்னா லண்டன். லண்டன் சிட்டியில் இருக்க வெஸ்ட்மினிஸ்டருங்கிற பேலஸில் இந்த எலிசபெத் டவர், அதாவது இந்த பிக் பென் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், யூ ஆல் நோ திஸ் இஸ் அ பிரமிட். பிரமிட்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எந்த சிட்டியில், கைரோ அப்படிங்கிற சிட்டியில் இருக்குது. ஸோ பிரமிட்ஸ் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்னா, டோட்டலாக தேர் வேர் 138 பிரமிட்ஸ் இருந்திருக்கு. அவுட் ஆஃப் தேட் ஒன்லி 8 மட்டும்தான் இப்போ நம்மளால் பார்க்க முடியும் அந்த கைரோ சிட்டியில். ஸோ ஜென்ரல், டி டாபிக் ஜென்ரல், டிக் த கரெக்ட் சாய்ஸ். The first one பாருங்கள், பீஸ் அவார்ட் was given by Indian government is named after. பீஸ் அவார்ட் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த இயர் 1995. யாரோட நேமை வச்சு அது வருது அப்படின்னா காந்திஜி. ஸோ காந்திஜிக்கு அப்புறம் இந்திரா காந்தியோட நேம்லேருந்து அவங்க பீஸ் அவார்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், மகாராஷ்டிரா டே இஸ் செலிப்ரேட்டட் இன் த மந்த் ஆஃப். மகாராஷ்டிரா டே அப்படிங்கிற டே எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா மே மந்தில். தேர்ட் ஒன், த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் ஆஃப் பிரிட்டன் இஸ் கால்ட் யூனியன் ஜாக். பிரிட்டனோட நேஷ்னல் ஃப்ளாக்கு பேர் யூனியன் ஜாக். ஃபோர்த் ஒன், மதர் தெரேசா ஸ்பெண்ட் ஹர் லைஃப் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் புவர். சர்வீஸ் ஆஃப் புவருக்கு யார் ரொம்ப ஃபேமஸ்னா மதர் தெரேசா.
Fifth one, who hoists the flag of Independence Day in capital of India? Capital of India, that is now it is in New Delhi. New Delhi la Independence Day appo yaar flag hoist பண்ணுவா அப்படினா Prime Minister. So we'll look into the do you know. King George V and Queen Mary were the first British king and queen to visit India. They landed at the Mumbai in 1911. Gateway of India was erected where they landed. ஸோ கேட்வே ஆஃப் இந்தியாங்கிற அந்த பிக்சர் பார்த்தோம்ல, அங்கே தான் இந்த கேட்வே ஆஃப் இந்தியாங்கிற பிக்சரில் தான் யாரும் கிங் ஜார்ஜ் ஃபைவும் குயின் மேரியும் மற்ற கண்ட்ரியிலேருந்து பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரியிலேருந்து வந்து இந்தியாவை விசிட் பண்ண வந்திருக்காங்க. அவங்க எங்கே ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் லேண்ட் பண்ணாங்களோ அங்கே தான் இந்த கேட்வே ஆஃப் இந்தியாங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ். தேங்க்யூ. ஹாவ் அ கிரேட் டே.